नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम। अंतरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वं। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
ந புண்ணியம் ந பாபம் ந சௌக்கியம் ந துக்கம் ந மந்த்ரோ ந தீர்த்தம் ந வேதா ந யஜ்ஞாஹம் அஹம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தா சிதானந்தரூப சிவோஹம் சிவோஹம் ந மிருத்யுர்ன சங்கா ந மே ஜாதி பேதஹம் பிதா நைவ மே நைவ மாதா ச ஜன்மம் ந பந்துர்ன மித்ரம் குருர்நைவ சிஷ்யஹம் சிதானந்தரூப சிவோஹம் சிவோஹம் அஹம் நிர்விகல்போ நிராகாரரூபோ விபுத்வாச்ச சர்வத்ர சர்வேந்திரியாணாம் ந சாசங்கதம் நைவ முக்திர்ன பந்தஹ சிதானந்தரூப சிவோஹம் சிவோஹம். சங்கராச்சாரிய பரம்பரா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இந்த வருஷத்திலிருந்து இந்த சத் சங்கத்தை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். இவ்வளோ வருஷம் பரம பூஜ்ய ஓங்காரானந்த சுவாமிகள் இங்கே வேதாந்த உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த பரம்பரையை தொடர்ந்து நாரதகான சபாவில் ஞானானந்தகிரி சுவாமிகளோட பவித்திர நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹாலில் நாம் தொடங்கி இன்னைக்கு 2வது நாள். நமக்கு 3 நாள் தான் இருக்குங்கிறதுனால பகவத் பாதாளுடைய கிருதியே வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த நடத்தக்கூடியவாளோட ஒரு பாவத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு 6 ஸ்லோகம் இருக்கக்கூடிய கிருதியை எடுத்துட்டுருக்கோம். அதுதான் நிர்வாண ஷட்கம். நிர்வாணம் அப்படிங்கிற பெயரையும் நாம் நேற்று சொன்னோம். தமிழில் கூட நிர்வாணம் அப்படின்னா எதுவுமே வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணினுட்டான். நிர்வாணமாக நிற்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணினுட்டான். அது கூட சரிதான். ஏன்னா இந்த சரீரம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு வஸ்திரம், மனசுங்கிற ஒரு வஸ்திரம், பிராணன் ஒரு வஸ்திரம், புத்திங்கிற ஒரு வஸ்திரம், அகங்காரங்கிற ஒரு வஸ்திரம். இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று. ஒரு பனியன், ஒரு ஷர்ட், ஒரு டிஷர்ட்லாம் போட்டுக்கிற மாதிரி அப்படியே ஸ்ருதி சொல்றது. மனோமய பிராண சரீர நேதா பிரதிஷ்டிதோன்னே ஹிருதயம் சந்நிதாய தத்விஜானேன பரிபஷ்யந்தி தீராக ஆனந்தரூபம் அமிர்தம் யத் விபாதி அப்படின்னு முண்டகோபனிஷத் மந்திரம். லாஸ்ட் பதமே ரொம்ப நமக்கு கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுட்டானா, by mere listening of that word you will enter samadhi. அப்படி இருக்கும். ஆனந்த ரூபம் அமிர்தம் யத் விபாதி. அந்த அமிர்தஸ்வரூபமாயிருக்கிற ஆத்மாவை, உன் ஸ்வரூபத்தை, when you know that your very nature is deathless, immortal, அமிர்தம், மரணமில்லா தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிற போது உள்ள ஒரு சாந்தி வரும். அந்த சாந்தி, எல்லாருக்குமே சாந்தியோட டேஸ்ட் உண்டு. 2 துன்பங்களுக்கு நடுவில் கூட சாந்தி வரும். ஆனால் நிலகுலையாத சாந்தி,
சாந்திக்கு என்னென்ன பிரதிபந்தம் இருக்கோ அந்த பிரதிபந்தம் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் எல்லாம் நீக்கினதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த சாந்தியை நிர்வாணம் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். ஷீரை அழித்து நிர்வாணமாய் செய்து அருள் ஷீரை அழித்து அருள் அருணாச்சல அப்படின்னு பகவான் ரமணரோட அக்ஷரமண மாலை நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும். ஷீரை அழித்து அப்படின்னா வஸ்திரத்தை இல்லாம பண்றதுங்கிறது ஒரு பொருள். ஆவரணத்தை நீக்கம் பண்றது, உள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைச்சின்னு இருக்கிற ஆவரணம். என்ன ஆவரணம்? அவித்யை தான் ஆவரணம். அந்த அவித்யை நீக்கம் பண்ணி நிர்வாணமாய் செய்து அப்படி அந்த பிரதிபந்தம் இல்லாத எல்லையற்ற ஸ்வரூபத்தை பிரகாசப்படுத்தி தினமும் பிரகாசப்படுத்துறது. எல்லா நாளைக்கும் சுஷுப்தியில தூங்குற போது எல்லா ஷீரும் நீங்கிறது, உடம்பு நீங்கிறது, மனம் நீங்கிறது, புத்தி நீங்கிறது, உலகம் நீங்கிறது, நான்கிற அகங்காரமும் இல்லை, சௌக்கியமாகவும் இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய துன்பம் இருக்கிற நாளைக்கும் கூட அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டானா அது ஒன்று தான் நமக்கு ஒரு ஆஸ்வாசமா இருக்கு. ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கூட்டின்னு போனால் கூட அவர் என்ன பண்ணுவார்? மனோநிலை சரியில்லைன்னா தூக்கம் பண்ண. ஏன்னா அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிறது ஏதோ சரி பண்ணிக்கிறது, அங்கே போகிறதுக்கு அவள் ஹெல்ப் பண்ணுறா, அவ்வளோதான். இந்த புத்தியெல்லாம் கொஞ்சம் குவைட்டன் பண்ணி, மைண்டெல்லாம் குவைட்டன் பண்ணி அங்கே போ. அங்கே போனால் சௌக்கியம் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு சௌக்கியம் வேண்டது எங்கன்னா முழிச்சுன்னு சௌக்கியம் வேணும். மனம் அலர்ட்டாக இருக்கிறத, புத்தி அலர்ட்டாக இருக்கிறத, உலகத்தில் ஜாகிரத அவஸ்தையில் சௌக்கியம் வேணும். அந்த ஜாகிரத அவஸ்தையில் சௌக்கியம் வரணுமானால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த ஜாகிரத அவஸ்தையில் அதே போல சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பிரதிபந்தம்? அந்த சுஷுப்தியில எந்த ஒரு சுகம் இருந்ததோ அது நம்ம ஸ்வரூபம், அது ஆத்மா அப்படிங்கிற ரெக்கக்னிஷன், பிரத்யபிக்ஞா அது வரணும். அந்த ரெக்கக்னிஷனுக்கு தான் உபதேசம். அதுக்கு தான் இந்த பாடல்ல அருள் ஷீரு அப்படின்னார். ஷீரை அழித்துங்கிறது பிரகிருதியே பண்றது. ஆர் நீங்க ஒரு யோக சாதனை பண்ணினீங்கன்னா சமாதி நிலை போயிடுவேன். இல்லை நல்ல சுகமான ஒரு பாட்டு கேட்டால் கூட சில பேருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த நிலை வரும். ஆனா அது ஏன் நிற்க மாட்டேங்கிறது? இந்த அருள் ஷீரு வரலை. அந்த அங்க என்ன அனுபவிக்கிறேனோ அதனால வேதாந்தத்திலே சொல்றதுண்டு, ஒரு நினப்புக்கும் நடுப்புல சமாதி இருக்கு. ஒரு தாட்டுக்கு நடுவில், இன் பிட்வீன் டூ தாட்ஸ் தேர் இஸ் தட் ஸ்டேட். யூ கேன் கால் இட் எ ஸ்டேட் ஆர் இட் இஸ் த செல்ஃப். ஆத்மாவே இருக்கு, ஸ்வரூபமே இருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் எனக்கே தெரியலை, தெரியறதுக்கு யாரும் சொல்லலைப்பா. ஆச்சாரியாலே பாஷ்யத்தில், சாந்தோக்கிய பாஷ்யத்தில் சொல்ற, தினமும் போறே வரேன், பிரேதாரண்யத்தில் வருது, தினமும் போறே வரேன். அப்புறம் ஏன் தெரியலை? குருபதேச ராகித்யம். அப்படி அந்த உபதேசம் வந்துடுத்தானா, காட்டி கொடுக்கப்பட்டுடுத்தானா, தேசிகன்னு பேர். ஓ இருக்கே இதுதான் அது அப்படின்னு காட்டி கொடுத்து தன் கவனம் அந்த வஸ்துவில போயிடுத்தானா இவனுக்கு திருப்தி வந்துடும். அப்போ அந்த சிதானந்த ரூபமா எந்த ஒரு பொருள் இருக்கோ, எது ஒரு சிவம் இருக்கோ அதுவே நான் அப்படின்னு இவன், தமிழ்ல நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா தேர்ந்து இருத்தல் அப்படிம்போம். தேர்ந்து இருத்தல். தேர்ந்து இருத்தல்னா யூ சூஸ் டு அபைட் தேர். யூ சூஸ் இட் அண்ட் அபைட் தேர். யூ ரெகக்னைஸ் இட் அண்ட் அபைட் தேர். அதுதான் என்னோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு அதுல இருக்கான். அந்த இருப்பு தான் இங்கே சொல்லக்கூடியது. சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். குரு உபதேசமெல்லாம் ஆயிடுத்து. சிஷ்யன் அனுபவத்தை அடைஞ்ச பிறகு அதுவே நான், அதுவே என்னோட ஸ்வரூபம், அந்த ஆத்மாவையே நான் அப்படின்னு திருடமா சொல்றேன். அந்த நிறைவு வருது சிஷ்யனுக்கு, சாந்தி வருது, சந்தோஷம் வருது.
இதுதான் இந்த பாட ஸ்லோகங்களில் ஒரு ஸ்லோகம் முடிகிற போதும் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். நான் ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கேன், சில மகாபுருஷருடைய சப்தம், ஸ்லோகம், ஒரு பாட்டு, இதுல எல்லாம் ஒரு அலௌகிகமான ஏதோ ஒன்று வந்து உட்கார்ந்துக்கும். அதே விஷயம், அதே வார்த்தைகள், அதையே நாம வந்து வேற யாராவது எழுதினாலானால் அதுல வராது. இப்ப தியாகராஜ சுவாமி எழுதியிருக்கார், தீட்சிதர் எழுதியிருக்கார், இப்போ பகவத்பாத ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் இருக்கு, ஒரு அலௌகிக துவனி உண்டு. அதை ரிஷிகள் எல்லாமே விசாரம் பண்ணியிருக்கா. ஏன் ரிஷிகளுடைய வாக்குல மட்டும் அது வந்து உட்கார்ந்துக்கிறதே? அனுபவம் இருக்கிறவனுடைய வாக்குக்கு நாம ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியை கொடுக்கிறோமே, அது எங்கிருந்து எப்படி வருது? இப்படி விசாரம் பண்ணியிருக்கா. சுவாமி விவேகானந்தர் கூட சொல்றார், ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் மை லைஃப், இட் காட் சால்வ்ட் சம்வேர் இன் அல்மோரா, மயாவதி. அந்த இடத்துல இப்போ கூட ராமகிருஷ்ணா மட்டில் அந்த இடத்த வாங்கி பண்ணி வச்சிருக்கா. ஏன்னா அந்த இடத்துல இவருக்கு அந்த ஒரு சப்தத்தோட அலௌகிக்க மண்டலம், வேதம் சொல்றது ஒரு சப்தத்துக்கு 4 மண்டலம் இருக்கு. அதோட 4வது மண்டலத்தை தான் நாம பேசுறோம், வைகரி வாக்குன்னு பேரு. அதோட மத்தியமா வாக், பஷ்யந்தி வாக், பராவாக், இந்த 4 மண்டலத்தையும் தொட்டு வரக்கூடியது ரிஷிகளோட வாக்கு. சத்வாரி வாக் பரிமிதா பதானி தானி விதுர் பிராமணா ஏ மனிஷினா. நல்ல ஞானிகளுக்கு அந்த வாக்குல சித் கர்ப்பமா இருக்கும். இதை வையாகரணர்கள் கூட விசாரம் பண்ணியிருக்கா. விவேகானந்தர் தனக்கு அந்த அனுபவம் வந்த இடத்துல வியாக்கரண சாஸ்திரத்திலேருந்து ஸ்போட சித்தாந்தத்தை சொல்றார். வருது ஸ்போட்டம் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தம். இந்த வாக்குக்குள்ள அலௌகிகமான ஒரு சக்தி வந்து உட்கார்ந்துக்கிறது. இது இவ்வளவும் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஒரு ஆச்சரியமா ஒரு ஃபினாமினன் நான் பார்த்துருக்கேன். அது இந்த ஸ்லோகம் இருக்கும் இல்லையோ, சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். இது சம்ஸ்கிருதமே தெரிய வேண்டாம், நிறைய பேருக்கு அது கேட்குற போதே ஏதோ ஒன்று கிடைச்சா மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். அது என்ன சொல்றா, என்ன பொருள், அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம். அந்த சப்தத்தை கேட்குற போதே அதுக்கு ஒரு மெடிடேட்டிவ்னஸ் வந்துடுறது, ஒரு தியானாத்மகதா வந்துடுறது. இது ஆச்சாரியாளோட கிருதிகள்ல எல்லாம் இருக்குது, ஆச்சாரியாளோட வாக்குல இருக்கு. அவருடைய சப்தத்தை நாம இந்த கிருதியில பார்க்கலாம். இதுல இந்த நிர்வாண ஷட்கத்துல முதல் ஸ்லோகத்தை நாம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், இது எதுவும் நான் அல்ல. இது தியானத்துக்கு இதுவே தான் பிரக்கிரியை. நம்ம மனசுக்கிட்ட ரொம்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால மனசு படுத்துகிற பாடுக்கெல்லாம் நாம் ஆடிண்டும் இருக்கோம், கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை நமக்கும் மைண்டுக்கும் நடுப்பில். தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் மைண்ட். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் தட் ஸ்பேஸ். ஒரு கோபம் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் நமக்கு தெரியும், யாராவது திட்டினா எனக்கு கோபம் வருது அப்படிம்போம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் அந்த கோபமே ஆயிடுவோம் இல்லையா? அப்போ அந்த கோபம் வர்றதுன்னு தெரியறதே, அந்த கோபத்தை விட்டு நின்று பார்க்க முடியுமா? அப்போ மனசு நான் இல்லை. ஒரு சுவாமிகள், சுவாமி ரங்கநாதானந்தா, ஒரு 20-25 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும், திருச்சூர்ல வந்திருந்தார். அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், சுவாமிஜி ரொம்ப கோபம் வருது அப்படின்னு. சுவாமிஜி சொன்னார், நம்ம கோபம் வரத்த வடக்கநாதன் கோவிலில் போய் அந்த ஹுண்டியல்ல ஒரு 10 ரூபா போடு. அன்னைக்கு 10 ரூபாய் கொஞ்சம் நல்ல அமௌண்ட். எப்பப்போ கோபம் வருதோ அப்பப்போ வடக்கநாதன் கோவிலில் உண்டியல்ல போய் 10 ரூபா போடு. நெக்ஸ்ட் டைம் வரத்த
சுவாமிஜி கேட்டார் இவர்கிட்ட, ஆர் யூ ஸ்டில் கெட்டிங் ஆங்கிரி? நோ சுவாமிஜி, இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அப்படின்றார். The moment anger comes, 10 rupees comes. கோபம் இப்படி வருது, 10 ரூபா இப்படி வருது. அப்போ கோபத்தை பார்க்க முடிஞ்சுடுது. கோபம் வேறே நாம் வேறேன்னு தெரிஞ்சுடுது. மனம் வேறே நாம் வேறேன்னு தெரிஞ்சுடுது இல்லையா? அவன் இந்த மைண்டுகிட்டேருந்து நான் வேறே ஆயிட்டேன். மனம் நான் அல்ல. இந்த மைண்டுனா என்ன? மைண்டு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் மைண்டு என்னன்னு நம்ம ரொம்ப கேட்க மாட்டோம். நீங்களாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன், ஏதானே சொல்லிட்டு இருக்கேன், இத்தனை வருஷம் ஆச்சு. சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. வேதாந்தத்தில் டெஃபினிஷன் என்னன்னா, சங்கல்பம் பண்றது, விகல்பம் பண்றது, ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன், கான்ஃப்ளிக்ட், இதெல்லாம் மைண்டு. கயரை பார்த்தா மைண்ட் இல்லை, பாம்பை பார்த்தா மைண்டு வந்துடும். கயரை பாம்பா பார்க்கறது மைண்டு, வஸ்துவை இன்னொன்னா பார்க்கறது மைண்டு. அஜ்ஞானத்துக்கு இன்னொரு பேரு மனம், மைண்டுன்னு பேரு. மிஸ்அப்ரஹென்ஷன் இஸ் மைண்ட். அப்போ மனம் நான் இல்லை அப்படின்னா மனசுல என்னென்னமோ தாட்ஸ் வருது, இதெல்லாம் நான் இல்லை. பகவான் ரமணர் சொன்னார், மனம் என்னன்னா வெறும் தாட்ஸ் தானேப்பா, சித்தவிருத்தி. மனம் என ஒன்று இல்லை உந்தி பர. மனம் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. சுஷுப்தியில இல்லை, ஜாகிரத்தில் வருது, திருப்பி சுஷுப்தியில இல்லாம ஆயிடுறது. எது ஒரு காலத்தில் இல்லாம ஆறதோ அதுக்கு உண்மை கிடையாது. அதனால இந்த மனம் நான் அல்ல, சங்கல்பமான மனம் நான் அல்ல. மனசே தான் இன்னொரு பேர் சொல்றோம், புத்திங்கிறோம். நீங்க கொஞ்சம் படிச்சிருக்கீங்கன்னா யூ வில் அப்போஸ். இல்லை இல்லை, புத்தி வேறு. அந்த வேறே தோன்றதோ இல்லையோ அதுக்கு பேர் தான் மைண்டு. இது வேற அது வேற எல்லாம் பிரிக்கிறோமோ இல்லையோ, அந்த பிருத்தக் தீஹி, அந்த பிருத்தக் புத்தி, அதுக்கு தான் மைண்டுன்னு பேரு. அதுவே தான் புத்தி. புத்தினாக்க விவேச்சன சக்தி, டிஸ்கிரிமினேட்டிங் பவர், அத்தியவசாயாத்மிகா புத்தி. அப்புறம் அகங்காரம், நான் அப்படின்னு ஒரு அகங்காரம். அப்புறம் அன்கான்ஷியஸா இருக்கு நமக்குள்ள, அதுக்கு தான் சித்தம் அப்படிங்கிறோம். சின்ன குழந்தையா இருக்கிறது, எல்லா குழந்தையில குரங்கும் நன்னா இருக்கும்பா இல்லையா? எல்லா குழந்தைகளும் நன்னா இருக்கும். நம்புறது குழந்தையா இருக்கிற போது. ஒரு 16-17 வயசுக்கு அப்புறம் அப்பா அம்மாக்கே ஒரே ஆச்சரியம், பிள்ளை இப்படி இருக்கவே இல்லையே. எத்தனை பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவா தெரியுமா, என் பையன் சடனாக மாறிவிட்டான், பொண்ணு சடனாக மாறிவிட்டான். அவன் மாறுற வயசு. அந்த மாறுற வயசுல இந்த சித்தம்னு ஒரு பேகேஜ் இருக்கு நமக்குள்ள, அதுக்குள்ள இருக்கிற சாமானங்கள்லாம் அப்பதான் வெளியில் வரும். அத்தனை நாளைக்கு சர்ஃபஸ் ஒரு மைண்டு தான் தெரிஞ்சது. அப்புறம் அந்த ஏஜ் ஆகிற போது சித்தத்தை எடுத்து இப்படி வெளியில் வைப்பான். அவனோடான ஒரு பர்சனாலிட்டி, செல்ஃப் இமேஜ் எல்லாம் வருது, அது சித்தம். இப்போ என்னெல்லாம் ஆச்சு? மனஹா, புத்தி, அகங்காரஹா, சித்தம். அப்புறம் காது, கண்ணு, எல்லாத்தையும் சொல்ற. இந்திரியங்கள் எல்லாம் என்னென்ன கேட்கப்படுறது, நினைக்கப்படுறது எல்லாமே சேர்ந்து தான் மைண்டு. இதை மொத்தமாக அந்தக்கரணம்னு சொல்லலாம். காதால கேட்கறதெல்லாம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இப்போ நாம எதுக்கு முயற்சி பண்றோம்? இங்கே உட்காந்து நாரதகான சபால நிர்வாண ஷட்கம் படிக்கிறதுக்கா, இல்லை நிர்வாண நிலையில இருக்கிறதுக்கா? நிறைய படிச்சாச்சு. அந்த நிர்வாண நிலையில இருக்கணுமானா இதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணப்படாது. இது மொத்தமா அந்தக்கரணம்னு பேரு. நீங்க காதால கேட்கறதும் உங்க மைண்டை கிரியேட் பண்ணும். மைண்டை கிரியேட் பண்றதுன்னா என்னன்னா டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுக்கும். நீங்க நிம்மதியா இருக்கீள், ரொம்ப சுகமா இருக்கு, சாந்தமா இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா மைண்டே இல்லைன்னு அர்த்தம். There are many moments when you have no mind. In fact, to be without mind is very natural. இந்த மைண்டுங்கிறது தான் எங்கேந்தோ ஒரு குருவி மாதிரி வந்து உட்கார்ந்துக்கிறது. இப்போ
இந்த நாரதகான சபாவில் இவ்வளோ பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீர்கள். இங்கே வாஸ்தவமாக ஸ்பேஸு தான் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஸ்பேஸை பார்க்கறது இல்லை, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவளை தான் பார்க்குறோம். உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவளை தான் பார்க்குறோம். அது மாதிரி உள்ளே இருக்கிற தாட்ஸை தான் பார்க்குறோமே தவிர இந்த தாட்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்பேஸில் வரதோ அந்த ஸ்பேஸை பார்க்கவே இல்லை. அதில் வரக்கூடிய தாட்ஸை தான் நாம் மைண்டுன்னு கூப்பிடுறோம். அந்த மைண்டு விவேச்சன ரூபமாக இருக்கலாம், அகங்கார ரூபமாக இருக்கலாம், அன்கான்ஷியஸாக வரக்கூடிய சித்தமாக இருக்கலாம், காதால் கேட்ட விஷயமா இருக்கலாம். இப்போ சொப்பனத்தில் பாருங்கோ, காது இல்லை, கண் இல்லை, மூக்கு இல்லை, ஆனால் நீங்கள் பாட்டு கேட்பீங்க. சொப்பனத்தில் நாரதகான சபாவில் நல்ல கச்சேரி, அப்புறம் நல்ல சாப்பாடு, அப்புறம் நல்ல சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன். எல்லாமும் இந்திரியங்கள் எல்லாம் வேலை பண்ணுறது. வித்தவுட் த சென்சஸ், ஆல் த சென்சஸ் ஆர் தேர், பிகாஸ் ஆல் த சென்சஸ் ஆர் லாட்ஜ்ட் இன் த மைண்ட். அப்போ மைண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே ஜெகத் பூரா ஆயிடுத்து. நம்ம அதோட நிறுத்திக்கல. வியோம பூமி தேஜஹா வாயு ஆகாசம், ஐம்பூதங்கள் அப்படிங்கிறோமே, பஞ்சபூதங்கள். அந்த பஞ்சபூதங்களால தான் எல்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எல்லாமும் சேர்ந்து மனஹா அப்படின்னு முடிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா மனம் கிளம்புற போது எல்லாம் கிளம்புறது, மனம் அடங்குற போது எல்லாம் அடங்கிறது. நான்கிற எண்ண அலை உதிக்கிறது, மனம் கிளம்புறது. நீங்க தூங்குற போது பாருங்கோ, the I thought merges, the mind also merges. When you wake up, the first thing to come out is this I thought, aham vritti. நான்கிற ஒரு விருத்தி, எண்ணம் கிளம்புறது, மனம் அப்படியே விரியிறது. மனம் பாதி விரிஞ்சா கனவு, நல்லா விரிஞ்சு கொடுத்தானா நனவு, ஜாக்கிரத்துக்கு வந்துட்டு. அப்போ மனதுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த மனது அற்ற நிலையில என்ன இருக்கு? ஒரு சித்து தான் இருக்கு. அங்க இருக்க எதுவோ அதை தான் சித்துன்னு சொல்றோம். அதைத்தான் ஆனந்தம்னு சொல்றோம். ஆனந்தம்னா சௌக்கியம். ஆனந்தம்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா, எக்ஸ்டசின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாளே, அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. எக்ஸ்டசினா நமக்கு அப்பவே டான்ஸு, ஒரு த்ரில் எல்லாம் வந்துடும். அது ஆனந்தத்துக்கு, ஆனந்தம் அதிஷ்டானமா வச்சுட்டு இருக்கிற ரசம், அது ரசம். ஆனந்தம்ங்கிறது பேஸ், அது அதிஷ்டானம். அந்த அதிஷ்டானம் இருக்கே, அந்த ஆனந்தம்ங்கிற அதிஷ்டானம் ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். இந்த ஆனந்தம்ங்கிற அதிஷ்டானம் இல்லாம ரசத்தை அனுபவிச்சா சம்சாரம்னு பேரு. ஆனந்தம்ங்கிற அதிஷ்டானத்துல இருந்து ரசத்தை அனுபவிச்சா பக்தின்னு பேரு. ரெண்டு இடத்துலயும் ரசம் இருக்கு. ஆனா ஆனந்தம்ங்கிற அதிஷ்டானம் இல்லாம ரசம் மட்டும் அனுபவிக்கிறவன் தான் சம்சாரி, மாட்டிக்கிறான். ஆனா அந்த ரசம் நிற்காது. ரசம் எல்லாருக்கும் வேணும், இது சாப்பிட்ற ரசம் இல்லை. நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், சாப்பிட்ற ரசம் கூட சொல்லலாம். ஒரு சமையல்காரர்கிட்ட காஞ்சி பெரியவா கேட்டா, ஏண்டா ரசத்துக்கும் குழம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டான். அப்புறம் அவளே சொன்னான், ரசம்னா அதில் தான் இருக்காது, குழம்புல தான் இருக்கும். இந்த அகங்காரம் இருக்கிறத குழம்பின்ண்டே இருக்கும், குழப்பம். அது போயிட்டு தானா ரசஹா இல்லையா, ரசோ வை சஹா ஆனந்தம். ஆனந்தம்ங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம், இயல்பு நிலை. தமிழ்ல இயல்பு நிலை, நேச்சுரல் ஸ்டேட். அந்த ஆனந்தத்தை சாந்தின்னு கூப்பிடுறது கொஞ்சம் கூட நல்லது. தான் வேதம் அங்கங்க ஓம் சாந்தி 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 அப்படிங்க. சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி அப்படின்னு நேற்று சொன்னோம். அதனால அந்த சாந்தியை சித் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் வேதாந்தத்துல. எல்லாத்தையும் நிஷேதம் பண்ணி அந்த எது ஒன்று தெரியறதோ, நான் அப்படிங்கிற உணர்வு ஒன்று இருக்கு நமக்கு, அகம் இல்லையா. அப்ப சிதானந்த ரூப சிவோகம், இதுல என்ன இருக்கு? சித், ஆனந்தா, சிவா, அகம், இந்த நாலு இருக்கு. இதுல சித்துங்கிறதும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு தான்.
ஆனந்தகாங்கிறது வேணால் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். சிவகாங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பாவனை தான். உங்களுக்கு தெரியறது அகம். நமக்கு எல்லாம் தெரியறது அகம். அகம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ பிரம்மம் அப்படின்னா தெரியாது, அகம் தெரியும். நான் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ இங்கே பூரா லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டானா ஒரு பெரிய வெளிச்சம் இருக்கு. நான் ஒரு வெளிச்சம். ஸ்வப்பிரக்யா அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஸ்வயமேவ தன்னை பிரக்யாபனம் பண்ணின்னு இருக்கு. ஸ்வப்பிரகாசம், ஸ்வயம் பிரகாசம். அதுக்கு மட்டும் வெளியிலேருந்து ஒன்றும் வேண்டாம். லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் அப்படி உட்காந்துன்னா தியானம்னா அவ்வளவுதான். அப்படி அதுக்கு தான் யோகிகள்லாம் இந்த குகையில எல்லாம் போய் உட்கார்ற. என்ன, யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் பிட்ச் டார்க்னஸ். சிட்டில எல்லாம் இருந்தால் டார்க்னஸே பார்க்க முடியாது. நீங்கள் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணால் கூட டார்க்னஸ் தெரியாது. எங்கேருந்தோ லைட் வந்துட்டு இருக்கும். இட் இஸ் வெரி வெரி டிஸ்டர்பிங். பெரியவா மகாபெரிவா கூட இருந்தவெல்லாம் சொல்லுவா, அவருக்கு இருட்டு தான் பிடிக்கும், விளக்கே வச்சுக்க மாட்டார். ஒரு பாட்டி கூட ஒரு சமயம் காஞ்சி மடத்தில் போன போது அப்படி பேசின்னு இருந்தபோது அந்த பாட்டி சொன்னா, அவளே வெளிச்சமான அவளுக்கு இருட்டு தான் பிடிக்கும். பெரியவா எங்கே இருக்கா தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பாத்திரத்தை விட்டு அறிவாளாம். அவ்வளோ சுலபமாக இருந்திருக்கும். எங்கே இருக்கா தெரியறதுக்கா, இருட்டில் தான் உட்காந்து. அது ஒரு யோக சாதனைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல், ரொம்ப சூத்திங். நல்ல இருட்டுனாக்கா எங்கேயாவது ஒரு பேய் பங்களாலெல்லாம் போய் உட்காராதுங்க, அப்புறம் பயந்து போய்டும். நல்ல ப்ளசண்ட்டாக நல்ல டீப் டார்க்னஸ். அதுக்கு தான் இந்த குகையெல்லாம் உட்கார்றா. அப்படி இருக்கிற போது அந்த இருட்டில் அஜிம்ஹம் தேஜா அப்படிங்கிறது ஒரு மங்காத வெளிச்சம். அந்த மங்காத வெளிச்சம் என்னது, நமக்குள்ள அகம் அப்படின்னு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு, நான் அப்படின்னு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு உள்ள. அந்த வெளிச்சத்துக்கு மறையே கிடையாது. ஆக்சுவலா வெளிச்சம்ங்கிறது அது ஒன்று தான். இதெல்லாம் வெளிச்சமே இல்லை, இதெல்லாம் டார்க்னஸ். இது என்ன கண்ணு மூடினா போயிடும், இந்த வெளிச்சம் போயிடும். மனதை மூடினா இந்த வெளிச்சம் போயிடும். அந்நியம் எல்லாமும் இருட்டு, அகம்ங்கிறது வெளிச்சம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் 2 விதமா பிரிச்சுட்டார். யுஷ்மத் அஸ்மத். அஸ்மத் சப்தத்தால எது குறிக்கப்படுறதோ அந்த நான் அப்படிங்கிறது வெளிச்சம், மீதி எல்லாம் இருட்டு. நாமளோ மீதி எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறோம், மீதி எல்லாத்துலேயும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம், மீதி எல்லாத்துலேயும் ரிசர்ச் பண்ணுறோம். அதுக்கு தான் படிப்புன்னு கூப்பிடுறோம். நாம அல்லாத பொருள்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதை நாம படிப்புன்னு கூப்பிடுறோம். அந்த படிப்பு போரும் அப்படின்னு வைக்கிறதுக்கு படிப்பின் முடிவு என்ன சொல்றேன், வேதாந்தம்னு பேரு. வேதாந்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா படிப்பின் முடிவு, படிப்பின் முழுமை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த படிப்பு எங்க முழுமை அடையிறது, படிக்கக்கூடியவன், எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவன், தெரிஞ்சுக்க கூடியவன், ஸ்வயம். அவனை தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், ஏன்னா அவனை மறைக்கவே முடியாது, அறிவே ஸ்வரூபமா இருக்கான். அப்படி விளங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வயம் விளங்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சம் அகம் அகம் அப்படின்னு ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கிறதே, அதுக்கு தான் சித்துன்னு பேரு. அந்த சித்து அதோட ஸ்வரூபத்தை நீங்க பார்க்கிற போது அது ஆனந்தா. ஏன்னா அதுல பரம திருப்தி இருக்கு, அதுல குறையே இல்லை. ஏன்னா அதுல மரணத்தன்மையே இல்லை. ஆக்சுவலா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவா யாருமே கிடையாது. அதான் நேற்று சொன்னோம், நொய்யார் தமக்கும். எவ்வளவு பெரிய பாபின்னு சொல்லிண்டாலும் அவனுக்குள்ளே இந்த ஞானம் இருக்கு. நம்ம சொல்ல போற ஸ்தேனா அஸ்தேனோ பவதி ந புண்ணியம் ந பாபம் அப்படின்னு வரப்போறது. ஏன்னா எல்லாரும் அந்த ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறான், ஆத்மாவைத்தான் அனுபவிக்கிறான், ஜகத்தை அனுபவிக்க முடியாது. சரீரத்தை நான் சொல்றதெல்லாம் நமக்கு விபரீதமா இருக்கும். உலகம் தானே அனுபவிக்கிறோம், தேகம் தானே அனுபவிக்கும். தேகத்தெல்லாம் தேகம் எவ்வளோ அனுபவிக்கிறீங்க நீங்க? ஏதோ கொஞ்சம் போர்ஷன் தெரியுறது ஃப்ரண்ட்ல, முதுகே பார்த்தது கிடையாது.
அப்புறம் என்ன, உள்ளே இருக்கிற லிவர், கிட்னி என்னென்னமோ பைஹார்ட் பண்ணி அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வேடிக்கையாக சொல்லுவா, இன்னைக்கு என்னவோ என்னோட கிட்னி ஒர்க் பண்ணுறதே இல்லைம்மா, தலையில் தொட்டு. அதுவே நமக்கு தெரியலை இல்லையா? லிவர் எங்கே, கிட்னி எங்கே, ஒன்றும் தெரியலை. அதெல்லாம் சித்திரமெல்லாம் வரைச்சி படித்து, இதெல்லாம் அனாத்மாவானதுனால்தான் இவ்வளோ கஷ்டம். ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா, ஏதோ புது பிளானட் கண்டுபிடிக்கிறா, புது சோலார் சிஸ்டத்தில் என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சா பரவாயில்ல, நம்ம உடம்புக்குள்ள புது புது என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா. சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சான்னு நாம பெருமைப்பட்டுக்கணுமா இல்லை வெக்கப்படணுமா? Something which is so near to us, it is still dark. ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குங்கிற இந்த உடம்பு, அதை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது. நம்ம சாப்பிட்ட அன்னம் வயத்தில் போய் என்ன பண்ணுறது தெரியாது. அதுதான் கீதையில் பகவான் சொல்கிறான், எம்பாடு இவன் பாட்டுக்கு லோடு ஏற்றுறான். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதா. இல்லையா? நமக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, ஏதோ ஒரு சக்தி நடத்தின்னு இருக்கு. அதான் சொல்லுவோம், இந்த சாப்பிட்றத நாம தான் டைஜஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுருக்கோங்க. எல்லாம் இப்போ இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிட்டு பழைய காலத்தில் காப்பி பொடி பிடிக்கிற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு வயத்துக்குள்ளே பண்ணணுமானா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா? ஐயோ பெரிய வேலை வேண்டாப்பான்னு. நல்ல காலம் அதெல்லாம் இல்லாததுனால நாம் என்ன பண்ணுறோம். ஆனால் இதெல்லாம் அனாத்மாங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். ஆத்மாங்கிறது பிரகாசிக்கக்கூடியது, நமக்குள்ள நாமாக, நம்ம தன்மையாக, நம்ம ஸ்வரூபமாக விளங்கக்கூடியது. அதுவே ஆனந்தம். அதில் அனுபவம் இருக்குன்னு எதுக்கு சொன்னேன்னா, நீங்கள் ஒரு விஷயம், ஒரு ஃபினாமினன் பாருங்க. எவ்வளவோ மரணத்தை பற்றி கேட்குறோம், எவ்வளவோ பேப்பரில் படிக்கிறோம், எத்தனையோ கேட்குறோம். எல்லாம் கேட்டாலும் நமக்கு யாருக்கு நாம் செத்து போய்விடுவோம் அப்படின்னு தோண மாட்டேங்கிறது. அப்பப்போ ஒரு சின்ன தாட் வேணால் வரலாம், ஆனால் இன்டென்ஸாக ஒன்றும் மரணம் நம்மளை ஹாண்ட் பண்ணலை. ஸ்மசான வைராகியம்னு சொல்லுவா பழைய காலத்தில். ஸ்மசானத்தில் போகிற போது சொல்லுவா, நம்ம வாழ்க்கையில் இவ்வளவு தான் அப்படின்பா. அது வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்குள்ள மறந்து போய்டும். ஏன் மறந்து போகிறதுன்னா, உள்ளேன்னு ஒன்று சொல்கிறது நான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன். இதை தேகத்து கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுனால அவித்தியாருது. தேகத்தை விட்டுட்டானா அதுவே ஞானம்தான். அது அறியாமை இல்லை, அறிவு தான். அறிவு எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு, அறிவு எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு. பிறப்பு இல்லை இறப்பு இல்லைன்னு வேதாந்தம் சொல்றது ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இல்லை. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாய் இருக்கான்னு அந்த நாய்கிட்ட போய் வாட் இஸ் யுவர் பர்த்டேன்னு கேளுங்க, தெரியுமா? தெரியாது. நமக்கே பர்த்டேன்னு ஸ்பெஷலாக ஏதோ சொல்கிறோமே, அது நேச்சுரலாக தெரியறதாண்ணா. நிறைய எங்களுக்கு எல்லாமே நிறைய மறந்தே போயிடும். ஓ தாண்டி போயிடுத்து, ஞாபகமே இல்லைம்போம். ஏன்னா அந்த பர்த்டே அன்னைக்கு ஏதாவது வெடிக்கிறதானே, ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? அந்த பிறந்ததும் நமக்கு ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ஹேப்பனிங், இட் இஸ் ஓன்லி எ நியூஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். அதான் இப்போ ரீசெண்டாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். நிறைய பேருக்கு பர்த்டே பழைய காலத்தில் ஜூன் 1 தான். ஏன்னா ஸ்கூலில் போகிற போது அந்த வாத்தியாருக்கு அப்புறம் என்ன பர்த்டே தெரியல, ஜூன் 1 போட்டுடுவான். நிறைய இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எல்லாம் ஜூன் 1 தான் பர்த்டே. அதனால இந்த ஜனனம்ங்கிறதும் நம்மளோட அவேர்னஸ்ல இல்லை, யாரோ சொன்ன கதை. நட்சத்திரம் அது இதெல்லாம் சொல்றோமே, எல்லாமே வெளியிலேருந்து இருக்கிற கால்குலேஷன் தானே தவிர அனுபவத்தில் நமக்கு பிறந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் யாருக்கும் இல்லை. வளர்றது கூடயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசால சிந்தை பண்ணி தான் தெரியறதே தவிர நம்ம அப்படியே இருக்கோங்கிற அனுபவம் தான் இருக்கு.
அப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தேர்ந்திருத்தல்னு சொன்னோமே, நம்ம உடம்புல இருந்து பிரித்து தெரிஞ்சுட்டோமானால் நமக்கு தேடக்கூடிய அந்த பூர்ணத்துவம் இருக்கே, ஆனந்தம், திருப்தி, சாந்தி இங்கே இப்பவே இருக்கு. இட்ஸ் நோ டைம். டைமால நீங்க அடையிறதெல்லாம் டைமால போயிடும். இது டைமே இல்லை. இகச்சேத வேதீத் அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி. இப்போ அடையலாம். நீங்க இப்படி கேட்டுட்டே இருக்கிற போது ஞானத்தை அடைஞ்சுடலாம். சுலபஷாயமத்யந்தம் சுஜேயஷ ஆப்தபந்துவது ஷரீர பத்மகுஹரே சர்வேஷாமிவ ஷட்பதா. யுகவாசிஷ்டம் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் இருந்துட்டே இருக்கு. ஒன்றும் வெளியில போய் தேட வேண்டாம். ஒரு நாஸ்திகனுக்கு கூட நிஷேதம் பண்ண முடியாது. நான் சுவாமியை ஒத்துக்க மாட்டேன், சிவனை ஒத்துக்க மாட்டேன், விஷ்ணு ஒத்துக்க மாட்டேன் வேணா சொல்லாமே தவிர நான் என்னையே ஒத்துக்க மாட்டேன்னு ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டான். எல்லாருக்கும் அவனை ஒத்துக்காம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த ஒத்துக்கக்கூடிய தன்னோட தன்மை இருக்கே, அந்த தன்மையை விளக்கக்கூடிய சாஸ்திரம் தான் வேதாந்தம். அந்த தன்மையே ஆனந்தம், அந்த தன்மையே அறிவு, அந்த தன்மையே நிர்வாணம். அப்படின்னா நாம தேடக்கூடிய பூர்ணத்துவம் நமக்குள்ள நம்மளாவே நம்ம ஸ்வரூபமாவே பிரகாசிச்சுண்டே இருக்கு. அதைத்தான் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் வேண்டி இருக்கு பாருங்க. அதுவே ஆச்சரியம். அதை சொல்றதுக்கு நம்ம சங்கர விஜயமெல்லாம் சொல்றது. சங்கராச்சாரியர் எதுக்கு வந்தார்னா, அவர் மௌனமா தட்சிணாமூர்த்தியா வடமூல விருட்சத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துருந்தார். யாரோ சனகர், சனந்தனர், சனத்குமாரர் அவளுக்கு தான் கிடைச்சார். எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக மௌனத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். அப்படி அஜ்ஞானாந்தர்கஹனபதிதான் ஆத்மவித்யோபதேசைஹி த்ராதும் லோகான் பவதவசிகாதாப பாபத்யமானான் முக்த்வா மௌனம் வடவிடபினோ மூலதோ நிஷ்பதந்தி शंभोः मूर्तिः चरति भुवने शंकराचार्य रूपा. शंभोः मूर्तिः சிவனோட மூர்த்தி. சிவனோட மூர்த்தின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, சிவன் யாருங்கிறதுக்கு சங்கராச்சாரியரோட சிஷ்யார் எல்லாமே சங்கராச்சாரியரை சொல்ற போது சிவன் சிவன் சொல்லியிருக்கான். நாம இப்பதான் சொல்றோங்கிறது கிடையாது. இவன் சங்கர விஜயம் கூட ரொம்ப லேட்டர் ஒர்க்கு தான். அதனால் ஆத்தென்டிக்காக சங்கராச்சாரியரை யாராவது பார்த்தவா சொல்லணும்னா நேரடி கூட இருந்த சிஷ்யால் சொல்லணும். அதில் பத்மபாதர் சொன்னார், அபோகி பரிவார சம்பதம் அபூர்வ சங்கரம் அப்படின்னார். சுரேஸ்வரர் சொன்னார், தஸ்மை சங்கர பானவே. அதில் பரமாத்வைத விஜானம் கிருபையாயோ ததாதியா சோயம் குருவர சாட்சாத் சிவ ஏவ ந சம்சயா. அத்வைத ஞானத்தை இன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெரிய அகாடமிக்கா மண்டே உடைச்சுண்டு இல்லை, அப்படி சும்மா அப்படி சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குற எந்த குரு இருக்காரோ அவர் சிவன் இல்லைன்னா பின்ன என்ன கூப்பிடுறது, வேற எந்த விதத்துல கூப்பிடுறது அப்படின்னு. சோயம் குருவர சாட்சாத் சிவ ஏவ ந சம்சயா. தோட்டகாச்சாரியர் சொன்னார், பவயேவ பவானிதி மே நிதராம் சமஜாயத சேதசி கௌதுகிதா. நீங்க சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம். அப்போ அந்த சிவஸ்வரூபம்ங்கிறது, சிவன்கிறது குருவுக்கு ஒரு பேரு. சிவம்னா மங்களம். இவன் பாகவதத்துல கூட, இந்த பாகவதம் படிச்சுதானா பக்தி வந்துதானா விஷ்ணு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லண்டாமோ. சிவதம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஸ்லோகமே என்ன சொல்ற, சிவத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு. வேடிக்கையா நான் ஒரு வைஷ்ணவர்கிட்ட சொன்னேன், பாருப்பா இதுலயே சிவதம் அப்படின்னு சொல்றது, ஹரிதம்னு சொல்லப்படாதோ அப்படின்னு. விஷ்ணுவும் சிவன் தான். சஹஸ்ரநாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலே சர்வ சர்வ சிவஸ்தானு அப்படின்னு நாராயணனுக்கும் ஒரு பேர். ஏன்னா நாராயணன் சிவன்லாம் சொல்றோம், ரெண்டும் அந்த அந்த பரமார்த்த வஸ்துவுக்கு ஒரு பெயர். அந்த பரமார்த்த சத்தியத்துக்கு நிர்வாணத்துக்கு ஒரு பெயர். அந்த நிர்வாணம் நம்ம ஸ்வரூபமா ஆத்மஸ்வரூபமாவே இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்க நான் ஒரு மருந்து கொடுத்தான்.
நஞ்சுன்னா தமிழ்ல என்ன? விஷம் இல்லையா? அது ஆக்சுவலா தமிழ் இல்லை, அது சம்ஸ்கிருதம் தான். நஞச்சைஷ ஸ்வபாவः யத் ஸ்வசம்பந்தினः அபாவம் போதயதி அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார் பாஷ்யம். நஞ்சுக்கு இது சுபாவம், அது எதையாவது தொட்டு விடுத்தானே இல்லாமல் பண்ணிவிடும். அப்போ அது விஷம் அல்லாது. அந்த நான் ஒரு அக்ஷரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து தான் இங்கிலீஷில் நோன்னு வந்திருக்கு. அந்த நோங்கிறதும் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு, நான் மட்டும் இல்லை, நோவும் இருக்கு. நோ இதராணி, ந இதராணி, நோ இதராணி, இது இல்லாம ஆயிடும் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அதனால இந்த மனசு நாவால மனசை தொட்டு கொடுத்தானா மைண்ட் டிசப்பியர்ஸ். புத்திக்கு ஒரு வேலை என்னன்னா நிஷேதம் பண்றது. இருக்கிற வஸ்துவை காட்டி கொடுக்காது, எல்லாத்தையும் நிஷேதம் பண்ணி அது அங்கே நின்றுடும். ந அப்புறம் சிதானந்த ரூப சிவோகம், சிவோகங்கிறது அந்த சிவமே சொல்லும். அந்த எது இருக்கோ ஆத்மஸ்வரூபமா எது விளங்குறதோ அது சித்து, அது சத்து, அது ஆனந்தம். ஆனந்தம்னா திருப்தி, நிறைவு, உள்ள வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம். நமக்கு உலகத்தில் பணமெல்லாம் சம்பாதிச்சும் பேர் புகழெல்லாம் அடைஞ்சும் எதுலேயுமே திருப்தி இல்லை. அந்த திருப்தி தனக்குள்ளேயே வெளியில இருக்கிற எந்த பொருளும் இல்லாமையே வரக்கூடியது ஆனந்தகான்னு பேரு. இல்லாட்டா நம்ம சுகம் சுகம்னு கூப்பிடுவோம், இதை ஆனந்தம்னு கூப்பிடுறோம். ஆனந்தங்கிறது ஆத்மாவோடு ஆனந்தோ பிரம்மேதி வியஜானாத். ஆனந்தம்ங்கிறது பிரம்மத்துக்கு ஒரு பேர். பிரம்மம்னு தெரிஞ்சுட்டேன், ஆனந்தம்னா சந்தோஷம், திருப்தி. அதுவும் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பெயர். நாராயணியத்தில் கிருஷ்ணன் ஜனிக்கிற போது யாரு பிறந்தா அப்படின்னு ஆனந்தம் பிறந்தது அப்படின்னு. ஆனந்த ரூப பகவன் அப்படி. ஆனந்தமே உன்னோட ஸ்வரூபம் பான. சாந்திர ஆனந்த அவபோதா அப்படின்னு இல்லையா? பாகவதம் சத்தியம்னு சொல்லித்து இவர் சாந்திர ஆனந்த அவபோதம் அப்படின்னா. ஆனந்தம்னா சத்தியம், சத்தியத்துல தான் ஆனந்தம். True bliss comes from truth. When you know the truth, it is bliss. Your very nature is bliss. ஆனந்தம்ங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். அதை அதுவேதா சிவம். அந்த சிவமே நான் அப்படிங்கிறது ஹிருதயத்துக்குள்ள சாட்சாத்காரம். ஒரு சத்குரு கிட்ட உபதேசம் கேட்கிற போது அந்த குருவோட உபதேச சிரவணத்தினால இந்த சாட்சாத்காரம் வருது. பகவத்பாதாள் கிட்ட அப்படி உபதேசத்தை அடைஞ்சவா நிறைய உண்டு. ஒரு கதையை சொல்லுவோம். நம்ம கர்நாடகத்தில் யாத்திரை பண்ற போது ஒரு வயசானவர் வந்தார், மகாவித்வான், வேதாத்தியனம் பண்ணவர். அவர் ஆச்சாரியால் கிட்ட வந்து சொல்றார், எவ்வளவு நாள் எனக்கு ஆயுசு இருக்குமோ தெரியாது, எனக்கு நிம்மதி வேணும், சாந்தி வேணும், ஆச்சாரியால் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், என்னப்பா உனக்கு உபதேசம் வேணும்? உங்களுக்கு எல்லாம் படிச்சதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. அவர் சொல்றார், எது ஒரு பரம பிரகாசமோ, எதனால சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் பிரகாசிக்கிறதோ, தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாதி அப்படின்னு வேதம் சொல்றதே, அந்த பிரகாசத்தை எனக்கு காட்டி கொடுங்கோ அப்படின்னு. அப்போ ஆச்சாரியால் அவர்கிட்ட கேட்கிறார், இப்போ உலகம் தெரியறதோ இல்லையோ, தெரியறது. இது எப்படி தெரியறது? கண்ணால தெரியறது, ஐம்புலன்கள்னால தெரியறது. உலகு ஐம்புலன் உரு அப்படின்னு உள்ளது 40. உலகம்னா என்னன்னா ஐம்புலன் உரு. இந்த ஐம்புலன்களை ஐம்புலன்களை எடுத்துட்டானா உலகமே இல்லை.
அதுதான் தூங்கினா உலகம் தெரியல. கண்ணு காது இல்லாட்டா உலகம் இல்லை. நீங்க வேற விதமா திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சென்ஸ் அதிகமா கிடைச்சுடுத்தானே வேற ஏதாவது தெரியும். சில கிரீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அவளுக்கு 3 இந்திரியங்கள் தான் இருக்கு, இல்லாட்டா 2 இந்திரியம் 1 இந்திரியம் எல்லாம் கூட உண்டு. அவளுக்கு நம்மள மாதிரி உலகம் தெரியாது. நமக்கு கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு இப்படி தெரியறது. அதனால உலகு ஐம்புலன் ஒரு அப்படிங்க, 5 சென்சஸால எது தெரியறதோ அதுதான் உலகம். இந்த 5 சென்சஸ் ஐம்புலன்கள் அடங்கி விடுத்தானா உலகம் மறைஞ்சு விடுறது. மனம் அடங்கினா உலகம் மறைஞ்சு விடுறது. அதனால இந்த ஐம்புலன்களை பிரகாசப்படுத்தக்கூடியது மனம், மனதை பிரகாசப்படுத்தக்கூடியது இப்படின்னு உள்ள போறது. இதுதான் ஆத்ம விசாரம் அப்படிங்கிறது. இந்த வயசானவர் கேட்கிற போது உலகை தெரியறது கண்ணால, நீ கண்ணை மூடிண்டா உலகம் தெரியறதா இல்லையா? சம்டைம்ஸ் நன்னா தெரியும் இல்லையா? தியானம் அப்படின்னு உட்காந்தா அதை விட கண்ணை திறந்துட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கு, நன்னா தெரியும். அப்போ உள்ள மனசுல தெரியறது. தூங்குற போது சொப்பனத்துல நன்னா தெரியறது. அந்த சொப்பனம் இல்லாத சுஷுப்தியிலையும் சுகமாய் இருந்ததுங்கிறது யாரோ காத்தால சொல்ற. இவர்கிட்ட கேட்கிறார், கிம் ஜோதிஸ்தவ பானுமானஹனிமே. கண்ணை திறந்திருக்கிற போது நான் சூரியன் தான் எனக்கு எல்லாம் தெரியறது. ராத்திரியில எப்படி தெரியறது? பிரதீபாதிகம், விளக்கே வச்சு பார்க்கிறேன் நான். ஸ்யாதேவம் ரவிதீபதர்ஷன விதௌ கிம் ஜோதி ஆக்யாஹிதே. அந்த விளக்கு எல்லாம் எப்படி பார்க்கிறேன்? கண்ணால பார்க்கிறேன். சக்ஷுஹு தஸ்ய நிமீலனாதி சமயே கிம். அந்த கண்ணை மூடின்னு இருக்கிற போது எப்படி பார்க்கிறேன்? தீஹி, புத்தியே பார்க்கிறது. தியோ அதர்ஷனே கிம். அந்த புத்தியும் இல்லாத நிலை தூக்கத்துல எப்படி தெரியறது? தத்ராஹம், அங்க எது இருக்கோ அது நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். பவான் பரமகம் ஜோதிஹி. இந்த நீ இருக்கியே, இந்த நீ தான் பெரிய பிரகாசம். அந்த கேள்வி கேட்ட வயசானவர் அந்த குரு உபதேசத்தை கேட்டு ததஸ்மி பிரபோ, அந்த வெளிச்சமே நான் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டாராம். கஞ்சித் காலம் சமாதாய மனோ பிரம்மணி மௌனசம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மனசை பிரம்மத்துல சமாதி நிலையில உட்கார வச்சு இருந்துட்டாராம். இவ்வளவுக்கும் என்னாச்சு? ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்தது, ஒரு டயலாக். அந்த டயலாக்ல வெளியில காண்றதுல இருந்து மனதை உன்முகப்படுத்தி ஆத்மஸ்வரூபத்துல இருக்க வச்சார். அந்த ஆத்மஸ்வரூபமே நான், ஆத்மஸ்வரூபமே பரம பிரகாசம் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு திருப்தி ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடுத்து. அந்த திருப்தியில ததஸ்மி பிரபோன்னு சொன்னாரோ, சிதானந்த ரூபா சிவோகம் சிவோகம். அந்த சிதானந்த ரூபமான அந்த சிவமே நான், அந்த சிவமே நான் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த சிவமே இங்கேயும் பகவத்பாதார் சொல்றார். இப்படிதான் இந்த நிர்வாண ஷட்கம் கூட யாரோ சிஷ்யருக்கு உபதேசம் பண்ணது தான். இல்லாம அவள்லாம் எழுதவே மாட்டான். யாராவது ஏதோ கேட்டிருப்பா, அவளுக்கு ஏதோ சொல்லியிருப்பா, உபதேசம் பண்ணி கொடுத்துருப்பா, வந்திருக்கும். நம்ம முதல்ல அந்த சிஷ்யனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும். இல்லை, இப்போ ராமாயணம் கூட வால்மீகி கேட்டார், நாரதர் சொன்னார், அப்புறம் எழுதினார். பகவான் ரமணர்கிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்ட கேள்விகள் தான் நமக்கு பதில் கிடைக்கிறது. அக்ஷரமண மாலை இப்போ எல்லாரும் பாடுறாளே, யாரோ ஒருத்தர் எழுதி கொடுங்கோ எழுதி கொடுங்கோ எழுதி கொடுங்கோன்னு நச்சுன்னு சொன்னார், எழுதிட்டோம். யாரோ கேட்குற குவெஸ்டின், அதுக்கு கொடுக்குற ஆன்சர், அது ஒரு கிருதியாக மாறிவிடும். பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா அப்படின்னு பகவத்பாதாளோட ஒரு கிருதி உண்டு. ஒரு பிரஷ்னம், உத்தரம்,
அந்த உத்தரம் தான் ரத்னம். அந்த ரத்னத்தால பண்ற மாலை. நமக்கும் கேள்வி கேட்க தெரியணும். பெரியவாளையெல்லாம் பார்க்குற போது, ஞானிகளை பார்க்குற போது என்ன கேட்கணும்னு தெரியணும். அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறவா ரொம்ப குறைச்சல். மகான்கள் கிட்ட போய் கூட லௌகிகமா எதையாவது கேட்டுட்டு வருவோம் நாம. அது யார்கிட்ட வேணா கேட்கலாமே. ஏதோ லோக விஷயமா கேட்டுட்டு வருவோம், கேட்க கூட தெரியாது. அந்த கேள்வி கேட்கறது, இப்போ உபனிஷத்தெல்லாம் பாருங்க, கேள்வி கேட்கறது தான் பிரஸ்னோபனிஷத் இல்லையா? கொஸ்டின் உபனிஷத்துன்னு பேரு. ஆன்சர் உபனிஷத் கிடையாது, உத்தரமே கிடையாது. உத்தரம் நீங்க தான் உத்தரம், நீங்க தான் பதில், அனுபவம் தான் பதில். You are the answer. Experience is the answer. Only question is there. Question is post. Answer has to surface from within as experience. And that is you. And that answer is Vedanta. And that answer is Jnanam. And அதுதான் இங்கே சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அந்த சிதானந்த ரூபமான சிவமே நான், சிவமே நான் அப்படின்னு சிஷ்ய வச்சனம். நிஷேதம் பண்ணி அடைஞ்சவன் சொல்றான், நான் அந்த ஆத்மா சுத்த சைத்தன்யம் இல்லையா? இப்போ பகவான் ரமணர் கூட எனக்கு மரணம் வந்துடுத்து, இந்த சரீரம் இறந்து போறது அப்படின்னு உள்ள போனார். லாஸ்ட் வரப்போறது ஸ்லோகம், ந மிருத்யுர்ன சங்கா. அந்த மரணத்தை ஆராய்ச்சி பண்ற போது மரணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுடுது. நான் ஆத்மா சைத்தன்யம். இதுதான் அப்போ வரக்கூடிய சாட்சா்காரத்தை சொல்றது. நான் வந்து சிதானந்த ரூப சிவோகம். அந்த மரணமில்லாத சிவம், மங்களமான வஸ்து, அதுவே நான். இந்த நச்ச பிராணசம்ஞோ நவை பஞ்சவாயு. இந்த 5 பிராணன், பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன். யாராவது பார்த்துருக்கீங்களோ? பார்க்க முடியாது. பிராணன் ஒரு காற்று தான் தெரியும் இல்லையா? ஒரு மூச்சு காற்று உள்ள போகிறது. உள்ள போய் 5 வேலை பண்ணுறதான். ஹிருதி பிராணஹா குதே அபானஹா சமானோனா அபிமண்டலே உதான கண்டதேசஸ்தா வியான சர்வசரீரகா. ஹார்ட் பீட்லாம் பண்ணுறது அது பிராணன்னு பேர். வெளியில ஜீர்ணம் பண்ணி வெளியில தள்ளுறது அபானவாயு. ஜீர்ணம் பண்றது சமானன், வெளியில தள்ளுறது அபானன். கண்டத்துல இருக்கிறது குர்குராயத்தை, லாஸ்ட்ல எல்லாம் அந்த ஜீவனை எடுத்துட்டு போறது பாருங்க, அது உதானன். உடம்பு பூரா வியாபிச்சு பிளட் ஃப்ளோ எல்லாம் பண்றது வியானன். ஒரே பிராணன் தான், ஒரே காத்து தான், ஒரே எனர்ஜி தான், ஒரே சக்தி தான். அதே 5 பேர் கூப்பிடுறோம். நாம நினைச்சுக்கிறோம் அந்த பிராணனால தான் நாம உயிர் வாழறோம். ஸ்ருதி என்ன சொல்றது? பிராணனாலேயோ அபானனாலேயோ இவன் உயிர் வாழல. எது இருக்கிறதுனால பிராணன் வேலை பண்றதோ அதனால வாழறான். ந பிராணேன ந அபானேன மர்த்தியோ ஜீவதி கஷன இதரேன து ஜீவந்தி யஸ்மின்னேதாவ் உபாஸ்ரிதௌ. எது இருக்கிறதுனால இந்த மூச்சு காத்தெல்லாம் வேலை பண்றதோ அது. நம்ம எப்பவுமே இந்த இஃபெக்டே பார்த்துட்டு இருக்கோம், காஸ் பார்க்கல. அந்த சந்நிதி, அந்த 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 சாநித்தியம் உள்ளேருந்து போயிடுத்தானா எவ்வளவு பிராணாயாமம் பண்றவரான அடிச்சு ஏத்தினாலும் காத்து உள்ள ஏறாது. அது உள்ள இருக்கிறது போயிடுத்தானா அப்புறம் மூக்க பிடிச்சு நல்லா ஏத்தி பாருங்க, ஒன்றும் போகாது உள்ள. இப்ப பாருங்க ஒரு மிராக்கிள் இல்லையா? அந்த ஜீவன் இருக்கிற போது one of the greatest miracle. You have to wonder how it happens. உள்ள போறது வெளியில வருது, உள்ள போறது வெளியில வருது. ஒரு பெரிய வர்ஷிப் நடந்துட்டே இருக்கு, ஒரு பூஜை நடந்துட்டே இருக்கு. ஒரு நம்மளாம் கோவில்ல, அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில்ல உள்ள போறோம், எல்லாம் சுத்திட்டு வரும், எல்லா சந்நிதியும் தரிசனம் பண்றோம், வெளியில வரும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த விஸ்வப்பிராணன் உள்ள இருக்கிற பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி உள்ள போறது, அப்படியே அந்த அந்த சரீரமாகிற கோவிலுக்குள்ள சுத்தி எல்லா சந்நிதியிலும் வேலை பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் நிவேத்தியம் பண்றது, பூஜை பண்றது வருது.
அது ஒரு நாள் பூஜை நிறுத்தும். எப்போனா இங்கேருந்து சுவாமி வெளியில் போயிட்டார்னா பூஜை. அந்த பிராணனும் ஆத்மாவோட சக்தி. ஆக்சுவலாக வேதாந்தம் ரொம்ப சிம்பிள். வைதிகமாக பார்த்தோம்னா ரெண்டு விஷயம்தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஒன்று பிராணனை தெரிஞ்சுக்கணும், ரெண்டு ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும். தெர் இஸ் நோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஆக்சுவலி மேட்டர் இஸ் நாட் எ சப்ஜெக்ட், because matter is solid prana. So you have to learn two things. One is prana, the other is the self. How to deal with prana. இல்லையா? சக்தி உபாசனைங்கிறோமே பிராணம் தான். ஒரு குழந்தைக்கு பூணல் போடுற போது அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்பா, நீ யாருக்கிட்ட படிக்க போறேன்னு கேட்பா. இப்போல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வேத பாடசாலை அங்கே ஏதோ சொல்லுவோம். அந்த பிரம்மச்சாரி என்ன சொல்லுவான்னா, பிராணஸ்ய பிரம்மச்சாரி அஸ்மி அப்படின்னு. ஐ எம் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் பிராணா. எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரொஃபவுண்ட் பாருங்க. என்ன சொல்றான்னா, அந்த பிராணன் கூட இருந்து, பிராணன் கூட பழகி, பிராணன் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு, பிராணன் கிட்ட ஃபெமிலியர் ஆகி, பிராணனை புரிஞ்சுக்கிறது தானா படிப்பு. இவ்வளவுதான் யோகாங்கிறது, வேற ஒன்றும் இல்லை. திஸ் இஸ் யோகா. இந்த பிராணனை கவனிச்சு கவனிச்சு கவனிச்சு, பிராணாயாமம் இல்லை, பிராணஸ்ரத்தா, பிராண உபாசனைன்னு பேர். அதுக்கு பிராணாக்னிஹோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த சாப்பாடுக்கு கூட என்ன பேருன்னா பிராணாக்னிஹோத்திரம். அந்த பிராணனை கவனிச்சுட்டே இருக்கான். சிம்பிள் சாதனை தான், ஆனால் இட் நீட்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ் அட்டென்ஷன். முடியறது இல்லை. பிராணாயாமம் பண்ணலாம், ஏன்னாக்கா நமக்கு பண்ணறது தெரியும். பண்ணக்கூடாது, சும்மா கவனிச்சுட்டே இருந்து 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 பிராணனை பார்த்துட்டே இருந்து, பிராணன் கூட பழகி, பிராணன்ல ஏறி உடம்புக்குள்ள போய் பார்க்கலாமாம். அப்படிதான் ரிஷிகள்லாம் சரீரத்துக்குள்ள உள்ளதையெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னு சொல்றது. உயிரோட இருக்கிறதையே, இந்த டெட் பாடி எடுத்து இந்த மெடிக்கலி அனாலிசிஸ் பண்றாளே, அது செத்து போன சரீரம். அவளே தே ஃபவுண்ட் அவுட், செத்து போன அப்புறம் சரீரம் உயிரோடு இருக்கிறத என்னென்னத்தை ரிவீல் பண்ணுமோ பண்ணாது. அதனால தான் நம்மளாம் போனால் விட மாட்டேங்கிறான். உயிரோடு இருக்கிறதையே பார்த்து விடுவோம் என்னென்ன இருக்குன்னு. அது இந்த பிராணனோட பழக பழக அவாவாளுக்கே தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது பிராண வித்யான்னு பேர். நம்ம சந்தியாவந்தனம், யோகா, தியானம் எல்லாமே இந்த பிராண வித்யை தான். இட் இஸ் எ சயின்ஸ் இன் இட் செல்ஃப். ஒரு உபநயன சம்ஸ்காரம் பண்ணுறது இருக்கே, வேதம் படிக்கிறதுக்காகன்னு நினச்சிக்கிறோம். சரியா பார்த்தா பிராணனை படிக்கிறதுக்கு தான். பிராணன் கிட்ட பழகி விட்டானா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற கர்மா, டிசிப்ளின், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பிராணந்தான். தூக்கம் கூட பிராணந்தான். தூக்கம் பிராணனாக்கும். பிராணன் கரெக்டாக இருந்தால் தூக்கம் கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக தூங்கினா எழுந்திருக்கிற போது பிராணனோட ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும், ஜீரணம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். டிஸார்டர்லியாக இருந்தால் பிராணன் டிஸார்டர்லியாக இருக்கும். நம்ம பிரெயின்லாம் சரியாக ஒர்க் பண்ணாது, தூக்கம் சரியாக இருக்காது, ஜீரணம் சரியாக இருக்காது, விசர்ஜனம் சரியாக இருக்காது. இதையெல்லாம் சரி பண்ணுறது தான் எஜுகேஷனோட ஃபஸ்ட் பார்ட். அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எவ்வளவு பிளானட்ஸ் இருக்கு, பூமி ரவுண்டா இருக்கா, பறந்து இருக்கா, பூமிக்கு அடியில் என்ன இருக்கு, கடலுக்கு அடியில் என்ன இருக்கு, இப்படியெல்லாம் கேட்கறது என்னக்கா,
ஸ்தூல புத்தி, மந்த புத்தின்னு பேர். ஆக்சுவலாக நாம் அதுக்கு பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்கிறோம். பட் இந்த ப்ரோசஸ் யூ ஆர் லூசிங் யுவர் செல்ஃப். நாம நம்மளை பார்க்கிற வித்யை, ஆத்மாவை பார்க்கறது இருக்கட்டும், முதல்ல பிராணனை பார்க்கறதே கத்துக்கல. அந்த பிராணனை பார்க்கறத கத்துக்கிறதுக்கே நமக்கு டைம் இல்லை, டைம் இல்லை, டைம் இல்லைன்னு சொல்றோம். அப்படியே டைம் நம்மளை சாப்பிட்டுடுறது இல்லையா? ஆதித்யஸ்ய கதாகதைஹி அஹரஹ சம்க்ஷீயதே ஜீவிதம். பர்த்ருஹரி சொல்றார், சூரியன் உதிக்கிறது அஸ்தமிக்கிறது ஒரு நாள் போயிடுது. வியாபாரைர் பகுபார காரிய குருபிஹி காலோபி ந ஞாயதே. என்ன சொல்றான், எனக்கு ரொம்ப வேலைகள் இருக்கு, அங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, எனக்கு அவ்வளோ என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கு எல்லாம் சொல்றான். பாவம், டைம் போறது தெரியல இவனுக்கு. அப்பப்போ பகவான் நமக்கு குழு எல்லாம் கொடுக்கிறார். திருஷ்டுவா ஜன்ம ஜரா விபத்தி மரணம் திராசனோத்பத்யதே. பிறப்பு மரணம் வியாதி எல்லாம் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. இவனுக்கு அப்பவும் he is not waking up. You need an adequate fear, not the fear that will disturb you, but the fear which will awaken your intelligence. அது இல்லை. ஃபியர் கூட ரொம்ப நல்ல விகாரம் தான். ஃபியர் எதுக்கு பகவான் வச்சிருக்காருன்னா, இதையெல்லாம் பார்த்து எதை பார்த்து பயப்படணுமோ அதை பார்த்து பயப்படணும். இவனுக்கு பயம் வரமாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறார். தைரியமாக, தைரியத்தினால இல்லை, பீத்வா நன்னா போட்டிருக்கான். என்ன குடிச்சிருக்கான்? மோகமயீம் பிரமாத மதிராம். அஜ்ஞானம்ங்கிற கள்ள குடிச்சிருக்கான். பிரமாதம்னாக்க அன்அலர்ட்னஸ், inattention. He is drunk with the wine of inattention. டல் ஆயிட்டான், இன்சென்சிட்டிவ் ஆயிட்டான். உன்மத்த பூதம், இன்டாக்சிகேட்டட், லாஸ்ட். இந்த ஸ்டேட்டை சொல்லி, அதனால இதிலிருந்து முழிச்சுக்கப்பா. அப்ப பிராணனை பார்க்கிற போது பிராணன் பண்ற ஒரு வேலை தான். இப்ப மனசு, புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் சொன்னோமே, எல்லாமே பிராணன் தான். எல்லாமே மனந்தான்னு சொல்லலாம், எல்லாமே பிராணன் தான் சொல்லலாம். பிராணன் தான் எல்லாம். பிராணன் சூக்ஷ்மம் ஆயிடுத்தானே மைண்ட் ஆயிடும், மைண்ட் ஸ்தூலம் ஆயிடுத்தானே பிராணன் ஆயிடும், கொஞ்சம் கூட ஸ்தூலமான சரீரம் ஆயிடும். அந்த பிராணன் இருக்கே, அந்த பிராணனும் ஆத்மஸ்வரூபம் இல்லை. 7 தாதுக்கள் இருக்கு, சப்த தாதுக்கள் இருக்கு சரீரத்தில். அந்த சப்த தாதுக்கள் ரசம், ரத்தம், மாம்சம், மேதஸ், அஸ்தி, மஜ்ஜா, சுக்லம். இந்த 7 தாதுக்களும் நான் இல்லை. இதெல்லாம் வேதாந்த மனனம் பண்ண அதோட ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நாம அங்கங்க பார்ப்போம். பஞ்சகோஷா, 5 கோஷங்களும் நான் இல்லை. வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம் எதுவும் நான் இல்லை. சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். எந்த ஒரு சித் ஸ்வரூபமான ஆனந்த ஸ்வரூபமான வஸ்து இருக்கோ அதுவே நான். அப்புறம் தியானம் பண்ண பார்க்குற போது, மனசை சாந்தம் பண்ண பார்க்குற போது மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கு. ஏன் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கு? அதோட காஸ் ஆராயிற போது முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, ராகம், துவேஷம், அட்டாச்மெண்ட், அவர்ஷன். பெரும்பாலும் நமக்கு துன்பத்துக்கு மூல காரணம் அட்டாச்மெண்ட் தான். ஒரு ஸ்பீடாக ஓடுற ட்ரெயினை பிடிச்சுண்டு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் அசங்காமல் நிற்கணும் பார்க்கலாம். அந்த ட்ரெயினை ஒன்றில் விட்டால் நிற்கலாம், இல்லாட்டா ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறணும்.
இவன் ட்ரெயினை பிடிச்சுண்டு, எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினை பிடிச்சுண்டு அசங்காமல் நிற்கணும் பார்த்தா முடியாது. அது கை விடத்தான் வேணும். இது போல நம்ம உலகத்துல பல பிரச்சனைகளை என்னோடது நினைச்சுண்டு இருக்கிற சுவாமி கிட்ட எல்லாம் போய் கணத்துல போட்டு அழுது, அப்புறம் எங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து சொல்லி நாங்க யார்கிட்ட போய் சொல்றது இல்லையா? இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பரிகாரம் இல்லை. ஆனால் விடுனா விடவும் முடியாது. அது நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுது. நம்மக்கிட்ட சம்பந்தமே வச்சுக்காத வஸ்துக்களை நாம எடுத்து என்னோடது சொல்றதுக்கு தான் அத்தியாசம்னு பேரு. அது ஒன்றும் நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கல. அதை நாம நம்மளோடதுன்னு வச்சுண்டு நாம அழுதுண்டே இருக்கோம், கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கோம், வேதனைப்பட்டுட்டே இருக்கோம். இந்த அவித்யக்கு தான் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு தான் ஆசக்தின்னு பேரு. அவித்யா அஸ்மித ராகத்வேஷ அபினிவேஷாக கிளேஷாக. அவித்யாலேருந்து அஸ்மிதா என்னோடது நான் அப்படின்னு வருது. அதுலேருந்து ராகத்வேஷம் அட்டாச்மெண்ட், அவர்ஷன். எனக்கு இது வேணும், அது அட்டாச்மெண்ட். வேண்டாங்கிறது அவர்ஷன். அவர்ஷனும் ஒரு விதத்தில் அட்டாச்மெண்ட் தான். ராகம் துவேஷம், வெறுப்பு விருப்பு. ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுட்டேன். நமே துவேஷ ராகவ். எனக்கு அட்டாச்மெண்ட்டும் கிடையாது, அவர்ஷனும் கிடையாது. அதெல்லாம் மனசுல வரக்கூடிய விகாரம். அதெல்லாம் நான் என்னோடதுன்னு பொருட்படுத்தவே இல்லை. நான் சுத்த சைத்தன்யம். என்னோட ஸ்வரூபத்தில் எதுவுமே இல்லை. வேதாந்தத்தில் இந்த மைண்டை சரி பண்ணிட்டு ஞானத்துக்கு போகலாம். ஞானத்துக்கு டைரக்டா போய் மைண்டை விட்டுடலாம். ஆனா பெரும்பாலும் மைண்டை கொஞ்சம் சரி பண்ணாம அங்க போக முடியாது. யூ நீட் எ சஃபிஷியன்ட் பியூரிட்டி ஆஃப் த மைண்ட் ஈவன் டு லிசன். ஸ்ரவணம் கூட பண்ண முடியாது. ஸ்ரவணம் பண்ணணுமானாலும் கொஞ்சம் சித்த சுத்தி வேணும். இல்லாட்டா உட்காந்து கேட்க கூட முடியாது. மைண்டு பதறிண்டே இருக்கும். தடுமாறிண்டே இருக்கும் மைண்டு. சித்தவருத்திகள் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மனம் அடங்கி சாந்தமா சிரவணம் பண்ண கூட முடியாது. அதனால கொஞ்சம் சித்த சுத்திக்காக கர்மாவால எல்லாம் பண்றோம், உபாசனையால. அப்புறம் ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? மைண்டு தூக்கி போடு. அப்படியே தொடச்சுட்டே இருக்காதே. கொஞ்சம் தொடச்சாச்சு ஆச்சு. இப்போ உனக்கு ஞானத்துக்கு கவனம் வந்துடுத்தா மனம் நான் அல்ல. இதே இப்படியே திருப்பி 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 கழுவிண்டே இருப்பேன். இன்னொரு வழிக்கு அழுக்கு போட்டுட்டே இருப்பான். உலகத்திலேருந்து வந்துட்டே இருக்கும். அறிவுக்கு பிரதிபந்தமாயிருக்கிற தடையை நீக்கு. அப்புறம் அறிவை ஆசிரியிச்சுக்கணும். அந்த அறிவை ஆசிரியிச்சுண்டு நமே துவேஷராகவ். எனக்கு யாருக்கிட்டே அட்டாச்மெண்ட்டும் கிடையாது, அவர்ஷனும் கிடையாது, ராகத்வேஷம் கிடையாது, வெறுப்பு விருப்பு கிடையாது. நமே லோபமோகவ். எனக்கு இது வேணும் வேணும் வேணுங்கிற ஆசை கிடையாது. எதை பார்த்தும் மயக்கம் கிடையாது. இது நீங்க தியானமா கூட உபயோகப்படுத்தலாம். தியானத்துக்கு உட்கார்ற போது எனக்கு ராகத்வேஷம் கிடையாது, எனக்கு ஆசைகள் கிடையாது, வாசனைகள் கிடையாது. திருப்பி திருப்பி உள்ள பிரதிபக்ஷ பாவனம்னு பேர் இது யோக சாஸ்திரத்துல. அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரபோது பாசிட்டிவ் தாட்டை உள்ள கொண்டு வருது. அது ரெண்டையுமே களைய வேணும், ரெண்டையுமே தூக்கி போடத்தான் வேணும். அந்த ராகத்வேஷம் கிடையாது, எனக்கு எதுவும் கிடையாது. நான் சுத்த சைத்தன்யம் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். எனக்கு லோபமோ மோகமோ கிடையாது. மதோ நைவமே நைவ மாத்சரிய பாவா. எனக்கு நான் பெரியவன் அப்படின்னு ஒரு தன்மை கிடையாது. சமத்துவம் நேச்சுரலா மதம் கிடையாது, அகங்காரம் கிடையாது, சர்வசமபாவம். எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரே ஆத்ம வஸ்து தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா எங்கேருந்து மதம் வரும்? நான் பெரியவன், அவா சின்னவா, ஒன்றும் கிடையாது. அதனால தான் ஞானிகளுக்கு வரக்கூடிய சர்வசமபாவம் இருக்கே, அதுதான் ரொம்ப சௌக்கியம், சௌலபியத்தை கொடுக்கறது. மதமே இல்லை அங்க. ஏன் மதம் இல்லைன்னா மாத்சரியமும் இல்லை. மாத்சரியம் என்னன்னா காம்படிட்டிவ் மென்டாலிட்டி ஒன்றும் கிடையாது. யாருக்கிட்டையும் நம்ம சண்டை போடுறதுக்கோ போட்டி போடுறதுக்கோ இல்லை.
உலகத்துல பெரியவன் ஆகணும்னு நினைச்சுட்டான்னா நிம்மதியே இருக்காது. நீங்க எவ்வளவு பெரியவா ஆகுங்கோ, உங்களை விட ஒரு பெரியவாளை பார்த்துட்டு தான் நீங்க போவீங்க. நீங்க எந்த ஃபீல்டு வேணா பார்த்துங்கோ, ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாருங்கோ, அவ்வளோ பெரிய ரெக்கார்டு பண்ணி விட்டான்னு நினைச்சுப்பா, அப்புறம் பார்த்தா அவன் காலத்திலேயே இன்னொருத்தன் வந்துடுவான். அந்த ரெக்கார்டை அவரே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதனால மாத்சரியம், பாகவதம் அதுதான் சொல்றது, யாருக்கு மாத்சரியமே இல்லையோ, யாரு யாரோட எல்லாரோட நல்லதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாளோ, மனசு நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு பதஞ்சலி சொல்ற ஒரு வழியே மைத்ரி முத்திதா இல்லையா? அந்த மைத்ரி பாவம், யாரு நம்மளை போல இருக்கிறவளை பார்த்து மைத்ரி பாவம், இன்னொருத்தனுக்கு நல்லது கிடைச்ச சந்தோஷம், இதெல்லாம் பக்தனுக்கு லட்சணம். யாரையாவது பார்த்தா ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது, மாத்சரியமே இல்லை, யாருக்கிட்டையும் காம்படிஷனே கிடையாது, யாரும் நம்மகிட்ட ஒன்றும் காம்பீட்டே பண்ணலை, யாருக்கு கிடைச்சாலும் நமக்கு தான் கிடைக்கிறது, யார் அடைஞ்சாலும் நாம தான் அடையிறோம். ஏன்னா ஆத்மா ஒரே ஆத்ம வஸ்து தானேன்னு வரும்போது யாரோ ஒரு நம்ம தான் அந்த நிலையில இருக்கோம், அவளா நான் இருக்கிறது நம்ம தான், அவளை போல அடைஞ்சதும் நான் தான், அவளோட அட்டைன்மெண்ட் எல்லாம் என்னோட அட்டைன்மெண்ட் தான் வரும்போது எல்லாமே சந்தோஷம் தானே. மதோ நைவமே நைவ மாத்சரிய பாவா, எனக்கு யாருக்கிட்டையும் மாத்சரிய பாவம் கிடையாது, யாருக்கிட்டையும் போட்டி மனப்பான்மை கிடையாது. எல்லாருக்கிட்டையும் சர்வசமபாவம். இப்படி நம்ம உள்ளே சொல்லிக்கணும். ஏன்னா இது நமக்கு அடைய வேண்டிய நிலையா இருக்கிறதுனால தியானத்தில் இதை கொண்டு வரணும். சன்னியாசிகளுக்கு இந்த நிர்வாண ஷட்கம் எல்லாம் பிரணவ அனுசந்தானத்தோடு கொடுப்பா உபதேசம். ஏன்னா பிரணவ தியானம் ஜபம் பண்ணிட்டே இந்த விஷயத்தை அப்படி அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு. ஏன்னா சன்னியாசிக்கு ரொம்ப முக்கியம். சன்னியாசி யாருன்னா எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டு, சர்வபூத சுகிருத்துன்னு பேரு. அபயம் மத்தக, எங்கிட்டேருந்து நம்ம யாருக்கும் பயம் கிடையாதுங்கிறவன் தான் யதி. யாரும் என்னை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம், நான் யாருக்கும் போட்டி இல்லை, எல்லாரும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு. யாராவது எனக்கு விரோதம்னு இருந்தால் அவன் சன்னியாசி இல்லை, யாராவது எனக்கு மேலே கீழே ஒன்றும் கிடையாது, சர்வசமபாவம். அப்படி வந்தால் தான் அதுக்கு யதி தர்மம்னு பேர். யாரும் துவேஷமே இருக்கப்படாது உள்ள. யாருக்கிட்டே ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்தாலும் மைண்ட் வந்துடும், ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்தாலும் மைண்டு வந்துடும், துவேஷம் வந்தாலும் மைண்டு வந்துடும், காம்படிஷன் வந்தால் மைண்டு வந்துடும், நிம்மதி இருக்காது. பகவத்பாதாவில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறா நமக்கு. ஒரு ஒரு பாஷ்யத்தில் வருது, ஐத்தரேய பாஷ்யமும் பிரஷ்னோபனிஷத் பாஷ்யத்தில் வருது. இந்த ஸ்லோகத்தை புரிய உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாட்டாலும் விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். யாராவது நம்மளை வெறுக்கிறான்னு சம்டைம்ஸ் நமக்கு தோணும், யாருக்கும் நம்மக்கிட்ட கோபம் இருக்கு போல் இருக்கு, ஏதோ இருக்கு போல் இருக்குன்னு. அதுக்கு வசிஷ்ட ஸ்மிருதியிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, விவதத்ஸ்வேவ நிக்ஷிப்ய வித்வேஷோத்பவ காரணம் தைஹி அபாதித சத்புத்தி சுகம் நிர்வாதி வேதவித். அப்படின்னு யாரு வேதவித், வேதத்தை தெரிஞ்சுண்டவன் அப்படின்னா, யாராவது நம்மக்கிட்ட காம்படிஷனோ மாத்சரியமோ ஏதோ வச்சுட்டு இருக்காளானா அதை நீ ரெஜிஸ்டர் கூட பண்ணிக்காதேங்கிற. அவ எதுக்காக நம்மக்கிட்ட கோபம் வச்சுட்டு இருக்கான் ஆராய்ச்சி பண்ண போகாதே, அது அவளே வச்சுக்கிட்டோம். உன்னை பொறுத்தவரை நீ அவளை பார்த்தா சந்தோஷமா எப்படி இருக்கீள், நமஸ்காரம், சமுக்கியமா இருக்கீளா எல்லாம் கேட்டு ஒரு ஹாய் ஹாய் ஏதோ முடிச்சுடுங்க. தைஹி அபாதித சத்புதி, நம்ம உள்ள இருக்கிற நிம்மதியை நாம அது தெரிஞ்சுட்டா கெட்டு போயிடும். பெட்டர் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது நல்லது. அந்த மாதிரி விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காம உள்ள இருக்கிற நிம்மதிங்கிற ரத்னத்தை அந்த பொட்டியிலேருந்து வெளியில திறக்காம வச்சுட்டு காப்பாத்துங்க. நிம்மதியை கெடுத்துக்கவே விடாது, சாந்தியை கெடுத்துக்கவே விடாது. சாந்தியை கெடுக்கிற எதையும் ஒத்துக்காதேங்கிற. யாராவது நம்மளுக்கு கோவிச்சுக்கிறவா இருப்பா, நம்மள்ட்ட துவேஷம், எல்லாரும் நமக்கு வேண்டியவா தான், எல்லாரும் நம்ம தான். எத்தனை சௌக்கியம் வேதாந்தம் இல்லையா? உங்களுக்கு சாட்சாத்காரம் ஞானம்னு வராட்டா ஒன்றும் பரவாயில்ல, நம்பினாலே போறோம், சும்மா வந்த மாதிரி நினைச்சுட்டாலே போறோம்.
இதில் ஒன்றில் மாத்திரம் நீங்கள் நினச்சிண்டா கூட சத்தியமாயிடும். ஏன்னா அதுதான் சத்தியம். நீங்கள் நினச்சிக்கிறது ஒரு குறை தான் இருக்கு. நிதி இருக்கு, நீங்க சைன் தான் போட்டு வாங்கிக்கல. சிக்னேச்சர் மட்டும்தான் தேவை, நீங்க வாங்கிக்கல. Treasure is already there. You have to just put the signature and own it. You are not doing that. It is just available, freely available. திருவாச்சகத்தில் ஒரு பாட்டு வருமே, என்ன திறந்து கிடக்கு நிதி வந்து முந்துமினே அப்படின்னு. பண்டாரம் வழங்குகிறான், மூல பண்டாரம். அந்த மூல பண்டாரம் திறந்து கிடக்கு அப்படின்னு. அது உள்ள இருக்கு, நம்ம ஸ்வரூபமா இருக்கு. அதனால அதை நாம தியானத்தினால நமே துவேஷராகோ, எனக்கு யாருக்கிட்டே அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லை, அவர்ஷனும் இல்லை, எனக்கு கிடைச்சது போராதுன்னு தோன்றதுன்னா அதுக்கு ஒரு மருந்து. ந லோபா, எனக்கு இன்னும் வேணுங்கிறது கிடையாதுன்னா வேணுங்கிறது கிடையாதுன்னா போயிடும். எனக்கு மோகம் கிடையாது, மதம் கிடையாது, மாத்சரியம் கிடையாது. ந தர்மோ நச்ச அர்த்தா, தர்மம் கூட மனசை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அப்படின்னா தர்மம் வேண்டாமா? தர்மம் நிச்சயமா வேணும். தர்மம் எல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் இது கேட்க வரோம். ஆனா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தர்மம்ங்கிறது வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ஞானத்துக்கு வருவோம். உலகத்துல பூரா தர்மம் இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டா நிம்மதி போயிடும். தர்மம்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சு நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம், பழைய காலத்து அந்த ஐடியால வச்சு இந்த காலத்து குழந்தைகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்புறம் அந்த தர்மம் நிற்க மாட்டேங்கிறது, நம்ம பிடிச்சா ஒன்றும் நிற்க மாட்டேங்கிறது, நிம்மதி போயிடுறது. இப்போ நம்ம தேடுறது சிதானந்த ரூப சிவோகம்னாக்க நிம்மதி தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த நிம்மதிக்கு பிரதிபந்தம் என்ன? தர்மம் கூட பிரதிபந்தமா இருக்கும். தர்மோபி துக்க ஹேது. தர்மத்தை நிலநிறுத்தின எல்லாம் பார்க்குறோம், பிடிச்சா நிற்க மாட்டேங்கிறதுன்னா என்ன பண்றது? உன்னோட உள்ள இருக்கிற சாந்தி பாதிக்காம பார்த்துக்கும். அதுக்கு அறிவை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு பார்த்துக்கும். மனசை சௌக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்துக்கும். ந தர்மோ நச்ச அர்த்தா ந காமஹா ந மோக்ஷா. 4 புருஷார்த்தங்களை சொல்ற. தர்மம், அர்த்தம். அர்த்தம் எதுக்கு? தர்மத்துக்காக. காமம் என்ன? தர்மத்துக்கு விருத்தம் அல்லாத காமம். இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்துட்டானா சித்தம் சுத்தமாய் ஜிக்ஞாசை வந்துடும். ஆத்ம தத்துவ ஞானத்துக்கு இருக்கிற விருப்பம் வந்துடும், விழைவு வந்துடும். அப்போ மோக்ஷம். ஆனா மோக்ஷம் கூட அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை. முதல்ல மோட்சத்தை அடையணுங்கிற ஒரு ஆசையில எல்லாத்தையும் விடுறான். ஆனா மோட்சம் கூட வெளியிலேருந்து அடைய வேண்டியதில்லை, அது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபங்கிறதுனால. ந தர்மோ ந சார்த்தோ ந காமோ ந மோக்ஷா. எனக்கு வெளியிலேருந்து ஒன்றும் ஆக வேண்டியதில்லைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். என்னில் எது ஸ்வரூபமாயிருக்கோ அது சிவம், அது பூர்ணம், அது மங்களம், அது நிறைவு, அது ஆனந்தம். அதுக்கு வெளியிலேருந்து எதுவும் வேண்டாம். அது கர்மனா நோ வர்த்ததே நோ கனியான். எதுனாலும் பண்ணி அதை நிறைக்க முடியாது, அதை குறைக்க முடியாது. அது அப்படியே பூர்ணமா இருக்கு. அதுதான் சிதானந்த ரூப சிவம் அப்படின்னா. இப்படி நாம 3 ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம். மீதி 3 ஸ்லோகத்தை நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணி, நாளைக்கு யஜ்ஞம் நாம பூர்த்தி பண்ற போது பார்க்கிறோம்.